अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਮੈਸੀ 375 ਚਾਚੇ ਅਸਲਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਅਸਲਮ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਨੂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम चाचा असलम, वालेकुम सलाम। की हाल चाल ने? कणक रल गई है हाँ जी। ते अज तुहाडे पिछे आ बन्नू, मैं बन्नू विखा लवां दोस्तां नूं। अच्छा, कणक जिहड़ी तुसां बीजी है छट्टा बीजी है ड्रिल बीजी है? ड्रिल बीजी है। ड्रिल। अच्छा, केड़ा बी पाया जे, घर दा शहर दा? शहर का नहीं पाया, घर का पाया। फैसलाबाद। फैसलाबाद पाया घर का है। रखा हुआ है। चंगा बी आ। चंगा। खाद केती पाई है? बोरी बोरी। बोरी DAP पाई है। हाँ। की रेट लगी है? 8000। 8000 ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तेल में आज बड़ा महंगा हो गया। इमरान खान की मेहरबानी है कि गरीबा जिमीदारा ने चंगा काम करता पिया। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 200 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। मैं 200 कर दे भी पैसे खुले भी पंप वाले को कोनी होंगे। ਹਾਂ ये भी मेहरबानी इमरान खान की भी, चलो जिमीदारा को जीवन का हक तो देता पिया है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो नहीं रेट जिन्हों दे कोनी, तेल है आए दे महंगा है, आए दे महंगा है, बड़ा ट्रैक्टर है की कर दो। सही है। और कम से कम 2500 कणक का रेट होवे ते तां जिमीदार खुशहाल है, नहीं तो आ ले लवे जमीन भी उन्होंने कोलों बस। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? वो बंदा लाओ मोड़ा आदा फल सब और की आदा है दरखत लाओ सफेदे लावे जे सारे। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੇ ਪਾਉ ਜੇ? एक किले में एक ही बनना पैसी। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਤ ਵਾਈ ਹੈ ਕਿ पड़े जाए अपड़े जी? ड्रिल फिर महंगाई बड़ी है, खर्चा 1500 किले से आ जाता ड्रिल का। ਅੱਛਾ, ਡਰਿਲ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ? हाँ जी। ਇਹਦੀ ਵੱਟ ਪਾਉ ਜੇ? हाँ जी। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਚਾਚਾ ਸਲਾਮ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ। दोस्तों आ जनाब बन्नू नाल वट पवेगी तो फिर सामने जवान नज़र आते पे थानू, पुराने जवान, तो उन्होंने को चंद्रा वो सामने पिया है, वो वट्टां कढ़णगे। बाकी तो जिस तरह रात के अंधेरे तेल वधिया है, ये बहुत ही मंदा होया जनाब जमींदारों वास्ते, बल्कि पूरे पाकिस्तान वास्ते। कल एक TV ते वेखी है खबर, एक वजीर हुकूमती कहता पिया सी भी ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है ये सिर्फ असर जो ना अमीरों से है, गरीबों से है ही नहीं। तो पता नहीं उस कमले किसी ये नहीं दसिया भी जोड़े मोटरसाइकिलों वाले है ने वो तकरीबन 100% मोटरसाइकिलों वाले गरीब ही है ने, जिन्होंने बेचारियों ने किस्तां ते मोटरसाइकिल लईयां हुई ने ते किस्तां भी देनियां ने, तो उन्होंने मोटरसाइकिलों ते अपना रोज़गार चलाते फिरते हैं। तो नाल ही जनाब वो ना अपने बच्चों को स्कूल ले जाते है ने, तो ट्रैक्टर हो गया बंद, पता नहीं है की मसला बन गया है, की हो गया चाचा असलम? अच्छा, तो जेडे बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते है तुम अंदाजा लो, पहले लीटर पा के जाते सन, हुण उन्होंने जनाब ना लीटर तो ही पाउणगे, लेकिन कीमत पहले 100 ना 120 ना सर जाता सी, हुण तकरीबन 150 का पेट्रोल पाउणगे तो स्कूल जाओगे तो स्कूलों आवेंगे। ते बहुत ही जुल्म है जनाब, आ बुछड़ां च रली पई है कणक है दोस्तों। तो ये हुण चाचा सलम इंदा बन्ना पाऊ है, तो दोनों विखाने जनाब कणक की बिजाई। चेक कर लो, जो बंदा इस तरह बुछड़ां च कणक लगावे ना
ਉਹ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੰਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੀ ਖੇਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਈ ਬੰਨੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸਨ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 375 ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੇ 4-5 ਲੀਟਰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਡਬਲ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, ਡਬਲ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਮੰਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਮਦਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇਲ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਟ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਟ ਉਹ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੇ 3 ਵੱਟਾਂ ਹੋ ਜਾਸਣ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ 4 ਕਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਸਣ ਦੇ। ਤੇ 375 ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਾਡਲ 17 ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖ ਲਓ 2017-18 'ਚ 12 ਲੱਖ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। 18 ਲੱਖ ਦਾ 75 ਤੇ 19 ਦਾ 85, ਤੇ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ 17 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 16,90,500 ਦਾ 85 ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 16 ਲੱਖ ਤੇ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬਾਸ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁੰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 100 ਅੱਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮਾਫੀਆ ਉਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।